مولوی کے لیے کیا ہے 10,000 روپیہ تنخواہ اسی مولوی صاحب ہر آرے وغیرہ نتھو غیرے دے نال بدتمیزی نہیں کرنی ہاں جی مسجد کی صفائی کا دھیان رکھنا جو چوڑا چمیار آوے تے اس دیاں چڑکاں بھی سہنیاں نہیں تے 24 گھنٹے تو رہنا مسیح تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نماز 1 منٹ نہیں لیٹ پڑھانی ایسا ہے نہیں چاہے جہاں بھی ہو یہ اسٹیٹس ہے اسلام کے بندوں تو پھر بات یاد رکھنا ہم ایز اے مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسلام تو اللہ ہے السلام کیا کہتے ہیں اللہ کی صفات ہے نا بالکل سلام کا معنی کیا ہے سلامتی والا سلامتی والا تو جب آپ سلامتی والے کی عزت کرو گے تو تمہیں عزت دے گا نا اسلم تسلم جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا آج تو مجھے اسلام کی بات ایسے لگتی ہے جیسے مجھے کسی نے بم مار دیا ہے چاہے کسی کو کچھ کہہ کر دیکھ لو چاہے اس میں بھلا ہے اس میں اس کا بھلا ہے مجھے کچھ نہیں مل رہا لیکن اتنا وہ کراہت سے دیکھتا ہے اتنی وہ دیکھے جی سارے انجو نہیں سب کو گالی اتنا سستا اسلام پھر اسلام جن کے پاس ہے اللہ معاف فرمائے اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا پھر ان میں زیادہ تر بیچنے والے ہیں سیاست کرنے والے ہیں پیٹ پالنے والے ہیں دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ سب پر رحم کرے نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہو نا کتنی دیر لگتی ہے 7 منٹ اور نہیں بھائی 2 سے 3 نہ سورہ فاتحہ نہ دعا ایک دعا رٹی ہوئی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا یہ میت کا حق ہے کیوں جی مولوی صاحب یہ میت کا حق ہے کیوں جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنا ہے کہ اس کے لیے اللہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں وہ موقع ہے دعا مانگنے کا وہ کتنی دعائیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی 5 سے 6 دعائیں اتنی زبردست دعا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ دل للچاتا تھا کہ کاش میری میت ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یہ دعائیں پڑھتے ہیں ویسے ختم درود پر 6 گھنٹے بیٹھ جائے گا جا کر وہاں دیر نہیں ہوگی کیونکہ وہ دیگا بھی خوشبو آندھی پئی ہے اور میت کے پاس جانا کھانا جو ہے کتنے ظلم کی بات ہے ایک انہوں نے مر گیا ایک انہوں نے مال کھانا شروع کر کل ہوں گے جی کل اس کو معنی کبھی پوچھو تو یہ ہے کیا ایک ہوتے ہیں قل ایک ہوتا ہے کل وہ ہوتا ہے کہنا ایک ہوتا ہے کل کل کلو وشربو کھانے پینے والا کل ہے جی اس پر گھنٹوں مہینوں نماز جنازہ کا حق ایسے جھٹکا نعوذ باللہ من ذالک پکڑا کرو ان کو پوری دعائیں پڑھو دعائیں اس کو بولو یہ کیا پڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ پڑھو نا نہیں کہ لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا واہ جی واہ پھر اللہ ایسا تمہیں مصروف کرتا ہے کہ ساری زندگی ٹائم ہی نہیں ملتا پھر اپنے گرد چکر لگاتے رہتے ہو اپنے گرد نہ گھر نہ بار ایسا ہی ہے نا ہائے میری اولاد ہائے میرا گھر ہائے میری دکان یہ تم نے خود ہلکا کھینچا ہے اس کو اسلام جو مرضی کرتا پھرے جو مرضی کہتا پھرے تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تو اللہ نے اپنی مدد مشروط کی ہے کس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم تم میری مدد کرو میں
तुम्हारी मदद करूँगा, ये अल्लाह कह रहा है। कुरान है कि अल्लाह गरीब है, अल्लाह मस्कीन है ना, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं है ना। हरगिज़ नहीं। वो कहता है मेरे दीन की मदद करो, मेरे दीन के लिए गैरत पैदा करो, पहले अपने ऊपर नाफज करो, अपने घर को दिखाओ। ये नहीं कहा कि पहले दुनिया में, तनकीद तो सारे करते हैं, तनकीद करने वाले को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हक है हर बंदे को, लेकिन जो करने वाला है ना उसको चाहिए कि मेरा क्या किरदार है, मेरा क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है। हकीकत फिर तो उसको चाहिए ना, आप देखें एक आदमी गलत काम करता है, मिसाल के तौर एक जादूगर है, वो मुझ पर तनकीद करता अच्छा लगता क्योंकि उसके जादू पर ज़र पड़ रही है, उसकी जायज़ है, क्योंकि वो कहता है ये गलत कर रहा है, ये तवीज़ों की मुखालफत कर रहा है, ये मज़ारों की कब्रों की मुखालफत कर रहा है। उसकी नज़र में वो ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं कर रहा, इसका काम है सिर्फ उसको टोपी पर भी तनकीद, उसकी जैकेट पर भी, उसकी गाड़ी पर भी, उसके चलने पर भी, उसके फिरने पर भी। ऐसे बंदे को डूब के मर जाना चाहिए। तू करता क्या है जो तू किताब पेंसिल पकड़ लेता है और तनकीद लिखता है? तूने किया क्या है मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए? सिर्फ नकाद, वो ज़बरदस्त नकाद है जी, और सारी बुराइयाँ इल्ला माशाल्लाह, सबकी नहीं बात कर रहा, सारी उसके अंदर ही बुराई है। उसको कुछ कह दो, वो ऐसे पूरी किताब लिख देगा, पूरा कॉलम लिख देगा। ये अल्लाह को ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों वो कहते हो जो करते नहीं हो। हाँ, तनकीद बजा है, करो, लेकिन तामीरी। एक बेटा बड़ी मेहनत से तस्वीर बनाता है, मैं आपको अपनी आज जो हमारी फितरत बन चुकी है, तस्वीर बनाता है, बड़ी दिन लगाकर आपके बाप को आकर बाप को दिखाता है, बाबा देखें ये मैंने कैसे सीनरी बनाई है, बड़ी मेहनत की है मैंने। बाप कहता है बेटा तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, बनाने वाला तू, मैं तो तारीफ कर ही दूंगा। मजा तब है कि लोग इसकी तारीफ करें, बाहर का बंदा करे, बाहर का बंदा करे। तो फिर क्या करूं? कहता है बाबा कहता है फलां चौक में जाकर इसको लटका दो और नीचे लिखो, जहां गलती देखो वहां निशान लगा दो। इसमें बहुत एक सबक की बात है मेरे लिए, आपको मैं नहीं कुछ कह रहा। वो जाता है रात को तस्वीर उठाता है तो सब पर निशान लगे हुए हैं, कोई रंग पर, कोई लकीर पर, कोई दरवाजे पर, कोई दरख्त पर है। रोने वाला हो गया, बाबा है तो सारी तस्वीर रिजेक्ट हो गई है, ये देखो सब पर निशान लगा दिए। कहता बेटा एक बिल्कुल रफली तस्वीर बनाओ, बिल्कुल ये तो तूने 4, 5, 10 दिन लगाए ना, एक फटोफट बनाओ, फिर उसके नीचे लिखो जहां गलती देखो उसे ठीक कर दो। पहले क्या लिखा था? निशान लगा, यहाँ गलती देखो निशान लगा दो। अब दूसरी तहरीर क्या की? दुरुस्त कर, इसको दुरुस्त कर दो। गया जाकर लटकाया, रात को उठाया, कोई निशान नहीं लगा हुआ था। दुरुस्त किसी ने नहीं करनी। अपने गिरवान में झांके ना हम तो सारी स्याही अपने ऊपर ही है। मैं तनकीद तो करता हूँ लेकिन अपना आप भी तो देखो। हकीकत है एक बच्चे को मस्जिद में लेकर जाओ ना, जब मस्जिद में, तो पता क्या कहते हैं, यार बहुत जालिम आदमी है, छोटे बच्चे ने सवेरे फजर में उठा के लाया है, और बदबख्त अभी गाड़ी आएगी, अभी गाड़ी स्कूल की, अभी नमाज खत्म हुई है, अभी नमाज खत्म, अभी अंधेरा है, गाड़ी आई है। उसके लिए बच्चे को पहले तैयार किया हुआ है, यूनिफॉर्म तैयार, नाश्ता करा के, क्या उस पर किसी की उंगली नहीं उठती है जी। जाने के लिए बाबा जी आज गड्डी नहीं आई, जरा बाहर रोड ते छाड़ो। बाबा फजर से उठे कोई नहीं, 2 बस्ते चाय इधर हिक रखा ही, कहते 2 पोतरे दोतरे पकड़े नाल कम जाके सर्दी में जा रहा है ते मस्जिद के लिए, यार चले है नहीं जाता है। ये है, ये मैं आईना देख रहा हूँ अपने आप को। ये आज जो हमारे हालात बने हुए हैं ना कोई दुआई असर, ना कोई दुआ कबूल, जिल्लत है कि बढ़ती जा रही है। कलमा हमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, स्टेटस मेरा जो है वो ब्रांडेड हो गया। हाँ जी, गरीब से सौदा लेना है तो 10 बार उससे भाव करना है। नहीं बाबा करेले जरे 40 रुपये किलो तू देना पे, चोरी करना पे।
ادھر 30 روپے کلو جھوٹ بول رہا ہے. برانڈل لینے جاتا ہے، پتہ ہے یہ جوتا دوسری دکان سے ملے گا 500 کا یا 1000 کا، ادھر لکھا ہوا 5,500 روپیہ. شرم آتی ہے اس کو کم کراتے ہوئے کہ برانڈڈ ہے نا یہ. تو اس ریڈی والے کو اگر تم نے 5 روپے زیادہ دے دیے، سردی میں کھڑا ہے، اس غریب سے اگر تم نے پیسے زیادہ دے دیے، اس نیت سے کرو کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں. وہ بھیک نہیں نہ مانگ رہا، اللہ پاک بڑی برکت دے گا. یہ ہے عزت وہ دعا وہ جو بغیر کسی مقصد کے کی جائے، بغیر کسی مطلب کی جائے. پیسے دے کر دعا کروانی یہ تو فراڈ ہے. آپ تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، کسی کو زکوٰۃ صدقہ دے کر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے دعا کرو. تم نے تو اس کا لے لیا، اجر لے لیا دعا کی صورت میں.